विठ्ठल 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 पांडुरंगा, विठ्ठल 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 पांडुरंगा, विठ्ठल 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 पांडुरंगा, विठ्ठल 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 पांडुरंगा. कीडाले बोलू विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल 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 पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल 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 पांडुरंगा, विठ्ठल 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 पांडुरंगा. राम 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 राम. कुंडली गवरदा जानकी कांत स्मरणो राम राम. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनो गोविंद गोविंद. पंढरीनाथ महाराज की जय. जय सद्गुरु मूर्ति की जय. सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय. स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय. प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय. नामदेव तुकाराम महाराज की जय. समस्त भक्त मंडली की जय. आंजनेय मूर्ति की जय. நீங்க உங்க இதில் போட்டுக்கோங்க, உங்களோட போட்டு. पंढरीनाथ महाराज की जय. देव 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 की देव देव की वसुदेव तनय पागिमा. देव 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 की वसुदेव तनय पागिमा. देव देव देव
पाद नटवर गिरिधर गोपाल नटवर गिरिधर गोपाल पाद नटवर गिरिधर गोपाल पाद नटवर गिरिधर गोपाल 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 नीरजाक्ष मन्मथा गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो 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 मुरली गोविंद भजो गिरिधारी श्याम भजो राधे गोविंद भजो श्याम भजो राधे गोविंद भजो गिरिधारी श्याम भजो राधे गोविंद भजो गिरिधारी श्याम भजो राधे गोविंद 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 भजो गिरिधारी श्याम भजो राधे गोविंद भजो गिरिधारी श्याम भजो राधे गोविंद भजो मधुवन 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 संचारी श्याम गोपाल भजो मधुवन 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 संचारी श्याम गोपाल भजो मधुवन संचारी श्याम गोपाल भजो मधुवन संचारी श्याम गोपाल भजो भजो मुरली गोविंद भजो भजो मुरली गोविंद भजो भजो मुरली गोविंद भजो भजो मुरली गोविंद भजो बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणाया सद्गुरुराया सद्गुरुराया धन्य धन्य हो प्रदक्षिणाया सद्गुरुराया माझे गुरुराया धन्य धन्य हो प्रदक्षिणाया
सत्यामरति चरिता गंधवत आरती चरिता गंधवत लोटांगन कालिदाम मोट लगे पाया सा लोटांगन कालिदाम मोट लगे पाया सा धन्य धन्य गो प्रदक्षिणा सद्गुरु राया जी माजे श्री गुरु राया जी धन्य धन्य गो प्रदक्षिणा सद्गुरु राया जी माजे श्री गुरु राया गुरु भजनाचा महिमा नकले आगम निगमासी नकले आगम निगमासी गुरु भजनाचा महिमा नकले आगम निगमासी नकले आगम निगमासी अनुभवीते जानतीते अनुभवीते जानतीते ध्रुवदिंदे रंगिवासी अनुभवैते जानतीते ध्रुवदिंदे रंगिवासी धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा गुरु राया जी माजी श्री गुरु राया जी धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा गुरु राया जी माजी श्री गुरु राया प्रदक्षिणा करुणी देव भावे वागीला देव भवे वागीला प्रदक्षिणा करुणी देव भवे वागीला देव भवे वागीला श्रीरंगात्मज विठ्ठल पुढे श्रीरंगात्मज विठ्ठल पुढे उभा राहिला श्रीरंगात्मज विठ्ठल पुढे उभा राहिला धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा गुरु राया जी आजी श्री गुरु राया जी धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा गुरु राया जी आजी श्री गुरु राया जी नारद प्रसाद और भक्त वृंद गाया 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 हरि गोविंद हरि गोपाल माधव यदुराया हरि गोविंद हरि गोपाल माधव यदुराया भक्त वृंद गाय परमानंद पाया भक्त वृंद गाय परमानंद पाया हरि गोविंद हरि गोपाल माधव यदुराया हरि गोविंद हरि गोपाल माधव यदुराया जय सद्गुरु मूर्ति की जय समस्त संत मंडली की जय बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हरे रघुवीरा परम पवित्र राघवा राजीव नेत्र 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 हरे रघुवीरा परम पवित्र
மூலமே குழந்தாய் கண்ணா நீ வாராய் ஆதி மூலமே குழந்தாய் கண்ணா நீ வாராய் ஆதி மூலமே குழந்தாய் கண்ணா நீ வாராய் ஆதி மூலமே குழந்தாய் கண்ணா நீ வாராய் அனைவருக்கும் துணை இருக்கும் துணையே நீ வாராய் அனைவருக்கும் துணை இருக்கும் துணையே நீ வாராய்
विठ्ठला पुंडलीक वरदा पंढरीनाथ महाराज की जय। तांडी विडलाम कडल तांडी विडलाम 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 सारमटे सुंदर कडल तांडी विडलाम सारमटे सुंदर कडल तांडी विडलाम सारमटे सुंदर कडल तांडवेंडिये सारमटे सुंदर कडल तांडवेंडिये आसयनु बालक बलिये रंगावी आसयनु बालक बलिये रंगावी हे रासयनु बालक बलिये रंगावी हे रासयनु बालक बलिये रंगावी रामनल्ल वोडकारन ओडी पिडियुंगै रामनल्ल वोडकारन ओडी पिडियुंगै कण्णनल्ल कम्मकारन कंडु पिडियुंगै कण्णनल्ल कम्मकारन कंडु पिडियुंगै पांडुरंगन पडविकारन पार्த்து पिडियुंगै पांडुरंगन पडविकारन पार्த்து पिडियुंगै அவன் பேர சொன்னால் ரங்கன் பேர சொன்னால் பாண்டுரங்கன் பேர சொன்னால் போதும் காசு கட்டவே மாட்டான் அவன் பேரு சொன்னால் ரங்கன் பேரு சொன்னால் பாண்டுரங்கன் பேரு சொன்னால் போதும் காசு கேட்கவே மாட்டான் ரங்கா ரங்கா என்று சொல்லி காட்டி விடலாம் ரங்கா ரங்கா என்று சொல்லி காட்டி விடலாம் விட்டல் விட்டல் என்று சொல்லி காட்டி விடலாம் விட்டல் விட்டல் என்று சொல்லி காட்டி விடலாம் தாண்டி விடலாம் கடல் தாண்டி விடலாம் தாண்டி விடலாம் கடல் தாண்டி விடலாம் சாரமற்ற சுந்தரங்களை தாண்டி விடலாம் சாரமற்ற சுந்தரங்களை தாண்டி விடலாம் ரங்கா ரங்கா என்று சொல்லி தாண்டி விடலாம் ரங்கா ரங்கா என்று சொல்லி தாண்டி விடலாம் விட்டல் விட்டல் என்று சொல்லி தாண்டி விடலாம் விட்டல் விட்டல் என்று சொல்லி தாண்டி விடலாம் தலவிட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல 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 தலவிட்டல தலவிட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல 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 पंढरीनाथ महाराज विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा रागी तंदिरा रागी तंदिरा
விட்டல பாண்டுரங்கா விட்டல 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 பாண்டுரங்கா விட்டல 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 பாண்டுரங்கா ಶ್ರೀರಮಣನ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ ಕುಂದಿಕೆ ಬಾಹೋರಂತರವಾಗಿ ಕರಕರ ಸಂಸಾರ ನೀಕ್ಕುವರಾಗಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವಿಪರಾಗಿ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಲಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಲಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಲಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರೇ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರೇ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 बोल पंढरीनाथ महाराज की जय। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिपदम् आलापनं प्रतिदिनं कुरु मे मुकुन्द आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द जंतूनां नरजन्म दुर्लभम विवेक चूडामणि அப்படி இன்னொரு கிரந்தம் பண்ணிருக்கார் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாச்சாரியா. அது பிரகரண கிரந்தம்னு பேர். வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் நமக்கு புரியணும்னா அதுக்குள்ள ஒரு அது சம்பந்தமான கொஞ்சம் புரியற மாதிரி உள்ள கிரந்தம். கொஞ்சம் புரியற மாதிரி நான் சொல்றேனே தவிர அதுவே வேதாந்தம் தெரிஞ்சாதான் புரியும். சுலபம்னு சொல்றதே சிரமம். ஆனா ஆரம்பிக்கும் பொழுது ரொம்ப சிம்பிளா தான் ஆரம்பிச்சேன். ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபம். பிறவிகளுக்குள்ள ஜென்மாக்களுக்குள்ள மனுஷ ஜென்மா துர்லபம். இது எல்லாருமே சொல்ற விஷயம் தான். அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னா ஔவையார். பாகவதத்தில் பிரகலாத சுவாமி துர்லபம் மானுஷம் ஜென்மா அப்படிங்கிறார்.
மனுஷ ஜென்மா ரொம்ப துர்லபம். ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபம்னு சொன்னா என்ன காரணம்? துர்லபம்னா ரொம்ப பரிசிரமப்பட்டு அடையணும், ரொம்ப சிரமப்படணும். ரொம்ப சிரமம்னா என்ன? இப்ப மனுஷ ஜென்மாவை அடைஞ்சிருக்கும். இதுல நிறைய நமக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் பகவான். இங்கேருந்து மேலே போகலாம், நல்ல ஜென்மாவை அடையலாம், வைகுண்டத்தையே அடைஞ்சுடலாம், அல்லது நரகத்துக்கு போகலாம், மிருகமாக பிறக்கலாம், பட்சியாக பிறக்கலாம், நாயாக பிறக்க, எல்லாத்துக்கும் வழி இதில் ஆப்ஷன் இருக்கு. நீ எதை டிக் பண்ணுறேன்னு இருக்கு. வைகுண்டம் போக வேண்டாம், அடுத்த ஜென்மா மனுஷனாவது பிறக்கிறதுக்குள்ள வழியை பண்ணிக்கணும். ஒரு கால் மனுஷ ஜென்மா கிடைக்காமல் கீழே இறங்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, நாயா பிறந்துட்டோம். அப்புறம் மனுஷ ஜென்மா எப்ப கிடைக்கும்? 1,08,00,000 ஜென்மாக்கு அப்புறம் தான் மனுஷ ஜென்மா கிடைக்கும். அடுத்த ஜென்மா மனுஷனா பிறந்துட்டா கவலை இல்லை, அதை விட்டுட்டு ஒரு தடவை கீழே இறங்கிவிட்டா அப்புறம் இந்த போஸ்ட் கஷ்டம். அதான் ஆச்சாரியால் ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபம். நம்ம ஆவணியாவட்டம் இது மாதிரி காலங்கள்லாம் கிரகணங்கள் புண்ணிய காலங்கள் எல்லாம் சங்கல்பம் பண்ணு சொல்லி வைப்பா வாத்தியார். விசித்ராபிகி கர்மகதிபிகி விசித்ராசு யோனிஷு புனப்புனः அநேகதா ஜனித்வா கேனாபி புண்ணியகர்ம விசேஷேன இதானீம் தரமானுஷ்ய. இதுபடிலாம் சொல்லுவார். இதெல்லாம் அர்த்தம் தெரியாமலே நாம் திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் என்ன சொல்கிறாருனே புரியல. என்ன சொல்கிறார் அவர்? இன்னைக்கு சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறியே, இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பிறந்து தெரியுமா? நாயாக பிறந்திருக்க, புழுவாக பிறந்திருக்க, பூச்சியாக பிறந்திருக்க. நீ பண்ணின பாபங்களை அனுசரித்து விசித்ராபிகி கர்மகதிபிகி விசித்ராசு யோனிஷு புனః அநேகதா ஜலித்வா. ஒரு தடவை 2 தடவை இல்லை, 1,00,000 ஜென்மா, கோடி ஜென்மா புழு பூச்சி நாய் நரி பண்ணியா பிறந்துட்டு பெரிய பாக்கியத்தினால புண்ணிய கர்ம விசேஷேனா ஏதோ ஒரு பாக்கியத்தினால இன்னைக்கு மனுஷ ஜென்மாவை அடைஞ்சிருக்கு. இதுதான் ஆச்சாரியார் சொல்றார். துர்லபம் ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபம். நமக்கு மனுஷ ஜென்மாவை பகவான் கொடுத்துருக்கானே, நரஜன்ம கிருஷ்ணா கோவிந்த கிருஷ்ணா கோவிந்த கோவிந்த கோபால கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கோவிந்த கிருஷ்ணா கோவிந்த கோவிந்த கோபால கிருஷ்ணா நரஜன்ம ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಮನುಜ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ. கேட்குறமோ பஜனை பண்ணுங்கிறே, பகவன் நாம சொல்லுங்கிறே. இப்படி பகவன் நாம சொன்னா என்ன கிடைக்கும்? ஒரு காரியம் பண்ணினா இன்னும் கிடைக்கணும், அது உத்தேசம் இல்லாம யாருமே எதுவும் பண்றது இல்லை. நாமம் சொன்னா என்ன கிடைக்கும்னா தாசர்வாடு சொல்றார், இந்த கேள்வியே தப்பு, ராங். ஏன் நாமம் சொன்னா என்ன கிடைக்கும்னு நாய்க்கு கேட்க தெரியுமோ, மாட்டுக்கு கேட்க தெரியுமோ, பண்ணிக்கு கேட்க தெரியுமோ? உனக்கு தானே முடியுது. அது மாதிரி பிறக்காமல் இப்படி கேள்வி கேட்கிற மாதிரி உன்னை பிறக்க வச்சாம்பாரு, அதுக்காக தான் நாமம் சொல்றோம். நரஜன்மபன் நாலிகையிருவாக நாக்க கொடுத்திருக்கார்.
மனுஷ ஜென்மாவை கொடுத்துருக்கான், நாக்க கொடுத்துருக்கான். உனக்கு நாமம் சொல்றதுல என்ன கேடு? கிருஷ்ணா நர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கோவிந்த கிருஷ்ணா கோவிந்த கோவிந்த கோபால கிருஷ்ணாயந்தர சகல கஷ்டமு பரிகார கிருஷ்ணாயன பாரதே ஓமணியா கிருஷ்ணாயன பாரதே. அதுக்கு மேல தாசர்கள் மனுஷ ஜென்மாவை கொடுத்ததுக்கு நன்றி தான் நாமம் சொல்ற. நாக்க கொடுத்ததுக்கு கிருதஜ்ஞதா நிவேதனம் தான் பகவன் நாமம் சொல்ற. இப்படி நீ நாமம் சொன்னேன்னா அவர் உன்னை வெறுங்கையோடு அனுப்ப மாட்டார். கிருஷ்ணாயந்தரே சகல கஷ்டமும் பரிகார, சகல கஷ்டங்களும் சிரமங்களும் நிவர்த்தியாகும். அதனால பகவன் நாமம் சொல்லு. மனுஷ ஜென்மாவை கொடுத்துருக்கானே பகவான், அதுக்காவது பகவன் நாமம் சொல்லு. இதுதான் முகுந்த மாலையில ஸ்ரீவல்லபேதி வரதேதி தயாபரேதி குலசேகராழ்வா எனக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாங்கிற. எப்போது இப்படி பகவன் நாம் ஆலாபனம் பிரதிபதம், எப்போதும் உன்னுடைய திருநாமங்களையே நான் சொல்லிட்டு இருக்கணும். பிரதி தினம் எப்போதும் சொல்லணும், வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொல்லணும், தினம் தினம். குருமே முகுந்தா ப்ருஹி முகுந்தேதி ரசனே ப்ருஹி முகுந்தேதி கேசவ மாதவ கோவிந்தேதி கேசவ மாதவ கோவிந்தேதி கிருஷ்ணானந்த சதானந்தேதி கிருஷ்ணானந்த சதானந்தேதி ரோகி முகுந்தேதி ரசனே ரோகி முகுந்தேதி ராதாரமண ஹரே ராமே பிரம்மேந்திர. ஞானிகள் அவளுக்கு பிள்ளையா குட்டியா சம்சாரமா குழந்தைகளா குடும்பமா வீடா ஒண்ணு கிடையாது. ஒன்னும் இல்லாதவாளே இவ்வளவு பஜனை பண்ணும்போது நாமம் சொல்லும் போது எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிற நாம எவ்வளவு சொல்லணும். எல்லாம் வேணும். நிம்மதி இருக்கணும், குடும்பத்துல சௌக்கியம் இருக்கணும், குழந்தைகள் க்ஷேமமா இருக்கணும், வியாதி வராம இருக்கணும், உடம்ப படுத்தாம இருக்கணும். ஒண்ணுமே இருக்க வேண்டாம். சில பேருக்கு ஏதோ வந்துருதுன்னு தோணிண்டே இருக்கு, அதுவாது இல்லாம இருக்கணும். ஒண்ணும் இல்லை, நமக்கு ஏதோ வந்துருதுன்னே உரு போடுறா பாருங்க. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா மனசு பலகீனமா இருக்கு, மன துர்பலமா இருக்கு.
மனசு பலகீனமா இல்லாமல் இருந்தா வியாதி வந்தாலே தெரியாது. அதை எதிர்க்கும் மனசு. வியாதிக்கு சக்தி ஜாஸ்தியா மனசுக்கு சக்தி ஜாஸ்தியான? மனசுக்கு தான் சக்தி ஜாஸ்தி. வெளிநாட்டில் ஒருத்தன் அவனுக்கு எய்ட்ஸ் வந்துடுச்சு. பெரிய டாக்டர்கள்லாம் கை விட்டுட்டான். அவன் என்ன பண்ணினா, அவனுக்கு ஏதோ இந்த யோகத்தை பற்றி யாரோ ஏதோ சொல்லியிருக்கா, அவன் அப்படியே படுத்துனுட்டான். அவனுக்காக அது ஒரு யோஜனை தோணி அப்படியே கண்களை மூடிண்டு மனசை கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படியே ஒருநிலைப்படுத்தி அவனுடைய கால் கட்டவிரல்கள் 2 இருக்கு பாருங்க, அதுலேருந்து இந்த உடம்புல அந்த வெள்ளையணு சிவப்பணுலாம் சொல்கிறா பாருங்க, வியாதியை எதிர்க்கிறது சக்தியை கொடுக்கறதெல்லாம், அதெல்லாம் அப்படியே புங்கானு புங்கமாக அப்படியே பிரவாகமாக கால் கட்டவரல்லேருந்து உள்ளுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிற மாதிரி 1 மாதம் தியானம் பண்ணினா எழுந்துன்னு வந்துட்டான். வியாதி போயிடுது ஒரே மாதம். அப்போ வியாதிக்கு சக்தி ஜாஸ்தியா மனசுக்கு சக்தி ஜாஸ்தியா? ரெக்கார்டு இது. டாக்டர்கள்லாம் கைவிட்ட கேஸு. அந்த மனசுனால தியானத்தினால இது என்ன, இது எது யதார்த்தமோ அதை சொல்லணுமோ, இந்த வியாதியை சொல்லாமல் வேற வியாதி சொல்லியிருக்கலாம் தான். அது உண்மை, அதுதான். அது மாதிரி உள்ளவன் யோகத்தை நம்பினாங்கிறது தான் விசேஷம். அதில் அப்படி உள்ளவனே யோகாபியாசத்தை நம்பி அப்படி தியானம் பண்ணினா அந்த வியாதி தெரிச்சு போச்சு. அப்ப மனசுக்கு அவ்வளவு சக்தி. நமக்கு அவ்வளவு அப்படி திடீர்னு மனசை நிறுத்த முடியாதுன்னு, அடக்க முடியாதுன்னு, அதுக்கு தான் நாமம் சொல்றது. கண்ணை மூடின்னு கொஞ்ச நேரமாவது 5 நிமிஷமாவது ஆற்றுல கண்ணை மூடின்னு இருக்கிறது. அதெல்லாம் எதுக்கு இருக்குது? இருந்தால் மனசுக்கு பலம் ஜாஸ்தி. ஏதோ ஒரு சிரமம் வரதுக்கு முன்னாடி சில பேருக்கு வயத்தை கலக்கிறது பாருங்க, ஃபோன் வந்த உடனே வயத்தை கலக்கிறது. மனசு பலகீனம். சில பேர் இடி விழுந்தா கூட தைரியமா இருக்கான் பாருங்க, இடி விழுந்தா கூட தைரியமா இருக்கு. அந்த அளவுக்கு மனசுக்கு ஸ்திரத்தன்மையை கொடுக்கணும். அதனால வியாதிகள்லாம் நீங்கும். மனசுக்கு அவ்வளவு சக்தி ஜாஸ்தி. அதனால நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னன்னா, தினசரி ஒரு 5 நிமிஷமாவது 10 நிமிஷமாவது கண்களை மூடிண்டு ராமநாமம் சொல்லணும். தினம் ஒரு 10 நிமிஷம் கண்ணை மூடிண்டு ராமநாமம் சொன்னாதான் மனசு ஸ்திரப்படும். யோகத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி. ஏதோ வந்துருதுன்னு ஏதோ கவலைப்பட்டுட்டே உட்காந்துருக்கா பாருங்க. எல்லாருக்கும் என்ன கதின்னு இது மாதிரி சத்சங்கம் தான். லோகத்தில் அவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் போய் யார்கிட்ட சொல்றது? பகவான்கிட்ட தான் சொல்லணும். பகவான்கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னா, அதுக்கு தான் இந்த பஜனை எல்லாம். நமக்கு என்னென்ன ரிக்வெஸ்ட் உண்டோ எல்லாம் இதில் இருக்கு. நமக்கு என்னென்ன வேணும் எல்லாம் இருக்கு. நிறைய ஆசை இருக்கு. வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், நல்ல பொண்ணு கிடைக்கணும், எத்தனை ஆசை இருக்குது. இதெல்லாம் இனிமேல் பகவான் நடத்தா தான் உண்டு. மனுஷன் நினச்சாலாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியாது. பகவான் நினச்சாதான் இனிமேல் கல்யாணம். இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிட்டவாள்லாம் பாக்கியசாலி. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆகிடுதுன்னா பாக்கியசாலி. இனிமேல் பழசெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்க முடியாது. பகவான் தீர்மானம் பண்ணால் கல்யாணம் நடக்கும். இல்லைன்னா மகாகணபதியோட ஜோடியாக இருக்க சாத்தியமே இல்லை. கல்யாணம்ங்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம். இப்போ எல்லாம் முடியும். இது எங்கே போய் சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க? எங்கிட்ட அவது சில பேர் சொல்கிறாரு, ஒரே புள்ள தான், அமெரிக்காவில் இருக்கான், இந்தியாவிலையும் இருக்கான், கம்பெனி வச்சுருக்கான், அதுலேயும் சைடாக ஒர்க் பண்ணுறான், இங்கேயும் சௌக்கியம் இருக்குது, அங்கேயும் சௌக்கியம் இருக்குது, நல்ல பொண்ணு தான் வேணும், பையனுக்கு 35 வயசாச்சு, நல்ல பொண்ணு வேணும், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாவா, அவள் வந்தா பொருங்கிற அந்த மாமி. பண்ணுறேன்னு யார் சொன்னான்னு கேட்குறேன்னா, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாங்கிறிய நீ, பண்ணுறதா உங்ககிட்ட யார் சொன்னா? யாரும் பண்ணுறதா இல்லை, நீ பண்ணணும். இது மாதிரி ரொம்ப வேண்டி பார்த்துருக்கா ஒரு பொண்ணை கேட்டா, மதுரை அவளுக்கு. அந்த மாமி கட்டன் ரீட்டாக பேசிட்டா, எங்களுக்கு ஒரு 6 lakhs லோன் இருக்கு,
அதை அடைக்கணும். அந்த பையன் உள்டா அப்படியே 6 லட்சம் ரூபா லோன், அதை அடைக்கணும். என் பொண்ணு சம்பாதிக்கிறத எனக்கு தான் கொடுப்பா, அதை கேட்கக்கூடாது. எங்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு கிடம்பு வந்துருதுன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அப்புறம் எதுக்கு கல்யாணங்கிறேன் நான். இப்போ எப்படி மாறி போயிடுது பாருங்க. இது மதுரையில் அவன் எவ்வளோ டைம்ஸுங்கிறேன், அது தாண்டி ஒருத்தன் வந்தான், நான் பண்ணிக்கிறேன். அவன் சொல்கிறா, நான் பகிட்டையானா ஒதுங்க மாட்டேன், நான் தான் சமையல் பண்ணுவேன், அதை நீங்கள் சாப்பிடணும். நான் 9 கஜம் கட்டிக்கவே மாட்டேன், நான் இந்த ட்ரெஸ் தான் போட்டு போயின்னா, நீ கவுன் வேணான்னு போட்டுக்கோ. 9 கஜமே வேண்டாம், நீ கவுன் வேணான்னு போட்டுக்கோ. எல்லாத்துக்கும் சரண்டர்னா. அவரை சொன்ன, உங்கள் அப்பா அம்மா இந்த அப்பா கிடையாது, அம்மா ஒண்டி தான் இருக்கா பையனுக்கு. அம்மா இந்த திக்குக்கே வரக்கூடாது. அம்மா எங்கிட்டயே பேசினா. அவ சொன்னா, நான் முகத்தால் கண்ணாலேயே பார்க்கல, என் குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆனால் போறோம்ட்டா. என் குழந்தை கல்யாணம் ஆனால் போறோம். இப்படி இருக்கு பாபா ஆம்பளைகளோட கதி. இப்போ யார் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பா சொல்லுங்க. எங்கிட்ட கொண்டு போய் ஜாதகத்தை கொடுக்குறேன், நான் என்ன பண்ண முடியும்? நான் அப்படி சுவாமிகிட்ட வெயின்னு ஜாதகத்தை கொண்டு வந்தேன், சுவாமிகிட்ட வை, அவர் நடத்தினாதான் உண்டு. இப்போ இவ்வளோ ட்ரிபிள் இருக்கணும். நீ எத்தனை மேட்ரிமோனி எங்கெல்லாமோ திண்டாடுறிய கல்யாணம் ஆச்சோ, 5 வருஷமாக பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா, ஒன்றும் ஆகலை. என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஜாதகத்தை சுவாமியோட சரணத்தில் வச்சு விட்டு, பூரய மம காமம் கோபாலா பூரய மம காமம், இதுதான் அந்த ஜாதகத்தை சுவாமிகிட்ட வச்சுட்டு பிரார்த்தனை பண்ண, என்னோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணுவேன். எனக்கு ஒரே ஆசை, என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகணும், பேரம் பிறக்கணும், பேத்தி பிறக்கணும். இதுதான் எனக்கு ஆசை. நீ கல்யாணம் பண்ணு, தீர்மானமாக பண்ணிடு. நீ அப்ளிகேஷன் போடுற இடம் சரியாக இருக்கணும். நீ அந்த அப்ளிகேஷனை இந்த தரங்கத்தை பாடி சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணால் சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகிடும். இதை விட்டுவிட்டு நீ பதிய வச்சாலாம் பிரயோஜனப்படாது. நீ இதை பண்ணு, பொண்ணு தேடிண்டு வருவா. ஏன்னா அந்த தரங்கத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி. அது முழுக்க பாடி வர்றாங்க, கேட்குறவாளும் கேட்கட்டார். பூரய மம காமோ கோபாலா பூரய மம காமோ, வாரம் வாரம் வந்தனமஸ்துதே வாலிஜனயனா கோபாலா பூரய மம காமோ, மன்யே த்வாமிஹ மாதவ தெய்வோ மாயா ஸ்வீகிருத மானுரபாவம் கர்ணீராகிருத தத்வஸ்வபாவம் சபாதாரம் ஜகதாமதி விபவம் பூரய மம காமம், वृंदावनचर परिभावतंसा बद्धकुंजवन बहुतर विलासा सान्द्रानंद समुद्गिरनासा संगत केयूर समुदिदासा पूरय मत्स्य मदनुग्रहादर मदन गोपाला वात्सल्य पालित वर योगिनृदा वर नारायण तीर्थ वर्धित मोदा पूरय मम कामं இந்த தரங்கம் தினசரி நம்ம பாண்டுரங்க சன்னிதானத்தில் 2 வேளையும் பாடும். கார்த்தால பிரபோதனம் திருப்பள்ளி எழுச்சி முடிஞ்ச உடனே இந்த தரங்கம், ராத்திரி டோலோத்சவம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி ஒரு தடவை இந்த தரங்கம்.
ஏன்னா நமக்கு உள்ள அபிலாஷைகளெல்லாம் அப்ளிகேஷனை அவர்கிட்ட தான் கொடுக்கணும். எல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்காளோ எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவார். நம்ம சுவாமி இங்கே இதில் எத்தனை பேர் கோவிந்தபுரம் வந்திருக்கேள்? நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் வந்திருக்கேளிங்க. அங்கே இருக்கிற சுவாமிக்கு கார்த்தால 7 மணிக்கு பிரபோதனம், 7வது மணி பிரபோதனம் திருப்பள்ளி. 7லேருந்து 8 மணி, 8 மணிக்கு பூர்த்தி ஆகிடும். உடனே ஸ்ருங்காரம், இல்லை கீர்த்தனங்கள்னாலேயே அலங்காரம். கார்த்தால பிரபோதனம்னா திருப்பள்ளி எழுச்சி, அப்புறம் பால், ஒரு டிஃபன். நம்மள மாதிரி தான். ஒரு வாரம், ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா ஒன்று, திங்கக்கிழமைன்னா 7 நாளைக்கு 7. அது ரிப்பீட் ஆகவே ஆகாது, வந்ததே வராது. 8 மணிக்கு 8:30 மணிக்கெல்லாம் உடனே உஞ்சவர்த்தி, டெய்லி உஞ்சவர்த்தி உண்டு சந்நிதியிலேயே உஞ்சவர்த்தி. 8:30 மணிக்கெல்லாம் அஷ்டபதி ஆரம்பிப்பா. டெய்லி தினப்படி 24 அஷ்டபதி சுவாமி சந்நிதியில். இப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ராதா கல்யாணம், அதில் 24 அஷ்டபதி பாடுறதே பெரிய காரியமாக இருக்கு. இது மாதிரி தினப்படி அஷ்டபதி 25 வருஷமாக நடக்கிறது. ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை, 25 வருஷமாக தினம் 24 அஷ்டபதி நடந்துட்டு. 11:15 சுவாமிக்கு பூஜை. அந்த நிவேதனம் எப்படின்னா, இந்த பண்டரிபுரம் சிஸ்டம். இங்கே பண்டரிபுரத்துலேருந்து சமையல் பண்ணுறவர், நிவேதனம் பண்ணுற பரிச்சாரகர் இங்கேருந்து அழைச்சின்னு வந்திருக்கோம், மராட்டிக்காரர். அவர் இங்கே பண்டரிபுரத்தில் எது மாதிரி அளவோ என்ன நிவேதனமோ இது டெய்லி உண்டு சுவாமி. பூஜை முடிஞ்ச உடனே 12வது மணி விசிரமணம் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட் கத்தரைய போட்டு சாயங்காலம் 4 மணிக்கு சந்நிதி திறப்போம். 6 மணிக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், 6:30 மணிக்கு பூஜை ஆரம்பம். பூஜை பண்டரி நம்ம கோவிந்தபுரத்திலே பூஜை தான் ரொம்ப உத்தமமாக அழகாக இருக்கும். வேதம் படிக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் அட்டன் பண்ணணும், எல்லா வாத்தியாரும் அட்டன் பண்ணணும், எல்லா வித்தியார்த்திகளும் அட்டன் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட சுவாமி சந்நிதியிலே 100 பேர் உட்கார்ந்துருப்பா. 100 குழந்தைகள், வாத்தியார் எல்லாம் 100 பேர் இருக்கு. சுவாமிக்கு இந்த ஜெயா விஜீபவா கட்டிய வச்சனங்கள்லாம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் பூஜை நிவேதனம். நிவேதனங்கள்லாம் ஆகி தீபாராதனை ஆன உடனே அங்கே என்னென்ன பாடசாலைகள் இருக்கோ எல்லா வேதமும் சமர்ப்பணம் சுவாமி. இப்போ 6 சாக்கைகள் இருக்கு. இந்த 6 சாக்கையும் 3 நிமிஷம் அவவா அந்தந்த வேதம் அந்த சாக்கையை சொல்லி அவதாரையாம்பா உடனே அவ சொல்லணும், அந்த குழந்தைகள்லாம் சொல்லணும். இது மாதிரி 6 சாக்கைகள், அப்புறம் ஸ்ரௌத சூத்திரம், கிரஹ்ய சூத்திரம், வைகானச ஆகம சூத்திரம், இது எல்லாம் பூர்த்தியாகி திருப்பி தீபாராதனை பண்ணி 7 மணி ஆகிடும். அப்புறம் இந்த குழந்தைகள்லாம் அங்கேயே உட்காந்து வேதம் சொல்லும். ராத்திரி வேதம் பஞ்சாதி சொல்கிறத சந்நிதியிலேயே சொல்லும். 8:30 மணிக்கெல்லாம் டோலோத்சவம் ஆரம்பம். 9:15 முடியும். டோலோத்சவம் முடிஞ்சு இதே பண்டரிபுரம் சிஸ்டம் மாதிரி தான் டெய்லி இந்த நட்ஸ் எல்லாம் உண்டு சார். 5 விதமான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்கிறேன், தவிர இதை போட்டுன்னு யூஎஸ்லேருந்து வாங்குவா, லண்டன்லேருந்து அவாவா வாங்கி அனுப்பிச்சுட்டு இருப்பா. இன்னும் சுவாமிக்கு முகம் துடைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு டிஷ்யூ, வெட் டிஷ்யூ, அது ஒன்று 20 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு கர்ச்சீப்பு மாதிரி பெருசாக இருக்கும். அது 12 வருஷமாக ஒருத்தர் வாங்கி கொடுத்துட்டுருக்கா. டெய்லி 2 ஆகும், கார்த்தால 1 சாயங்காலம். 12 வருஷமாக ஒருத்தர் அந்த கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, விடாமல் பண்ணுற. இது வேற யாராவது ஒன்று வாங்கி கொடுத்துட்டா அவள் கோச்சுருவா, என்னோடது தான் வச்சுக்கணும், எவ்வளோ ஆகும் எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லுங்க. நம்ம சுவாமிக்கு டெய்லி சந்தனம் அரைச்சி தான் நெத்திக்கிடு. அந்த ஒரிஜினல் சந்தனங்கள்லாம் எங்களுக்கு இந்த மைசூர் பக்கத்துலேயும் சந்தனம் உண்டு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் சிவப்பாக இருக்கும். எங்கள் சுவாமிக்கு இடுற சந்தனம் எங்களுக்கு பிருந்தாவனத்துலேருந்து வருது. பிருந்தாவனத்துலேருந்து தான் சந்தனம் கட்டேன்.
அந்த சந்தனம் வெள்ளையாக இருக்கும். அது அரைச்சா வெள்ளை வெள்ளையர்னு இருக்கும், வாசனையெல்லாம் இருக்கும், வெளுப்பாக இருக்கும். இந்த சேப்பு சந்தனம் வச்சுக்காம வெள்ளை சந்தனம் வச்சுக்கிற காரணம், இந்த வெள்ளை சந்தனத்தில் குங்குமப்பூ போட்டால் தான் அந்த கலர் வரும். சேப்பு சந்தனத்தில் போட்டால் கருத்து போயிடும். இந்த வெள்ளை சந்தனத்தில் குங்குமப்பூ போட்டால் ஒரு தடவை சுவாமிக்கு தயார் பண்ணி அந்த சந்தனம் அரைச்சி வச்சா ஒரு 5 நாள் 6 நாள் வரும். அந்த ஒரு குங்குமப்பூ பாக்கெட் இருக்கு பாருங்க, ஒரு டப்பா யூஎஸ்லேருந்து தான் வருது எங்களுக்கு. ஒரு டப்பா 7500 ரூபா. அது எனக்கு 3 தடவை தான் வரும், 3 வாரத்துக்கு தான் வரும். ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணால் 1/3 ஆகிடும். இது மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு 10,000 ரூபா குங்குமப்பூ. இந்த குங்குமப்பூ நான் காசு கொடுத்து வாங்கிறது இல்லை. இப்போ கையில் 25 டப்பா ஸ்பேர் இருக்கு. ஏன்னா இது தெரியுமோ, 10 வருஷமாக வாங்கி கொடுத்துட்டுருக்கேன். யூஎஸ்லேருந்து வந்தால் சுவாமிக்கு குங்குமப்பூ தராமல் இருக்கவே மாட்டேன். அது அப்படியே ரொட்டேஷனில் வந்துட்டே இருக்கும், டப்பா கையில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போதும். அப்படி சந்தனம் தினம் அரைச்ச சந்தனம் தான் சுவாமிக்கு. தினம் கையால் கோத்த மாலை தான். பக்தாள் வாங்கி கொடுக்குற மாலை தனி. டெய்லி பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் கையால் கோக்கிற மாலை, பூ வாங்கிட்டு வந்து கையால் கோக்கணும். அப்புறம் ராத்திரி பள்ளி அறைக்கு பெருமாளை எழுந்தருளை பண்ணுறது. இதெல்லாம் துவாரகையில், அங்கெல்லாம் நாதத்வாரால எல்லாம் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கு. பள்ளி அறைக்கு சந்நிதியிலே பண்டரிபுரத்திலே உண்டு. இந்த வஸ்திரம் போட்டு தானே பாண்டுறவங்க கூப்பிடுவா. அது மாதிரி ஒரு வஸ்திரம் பண்டரிபுரத்திலே, அது சின்னது, நமக்கு ரொம்ப விசாலமாக இருக்கும், பெருசு. சந்நிதியிலேருந்து பள்ளியறை வந்து தனியாக சந்நிதியிலேயே இருக்குங்க மகாமண்டபத்தில். சுவாமி படுத்துன்னு இருக்கிறது கட்டில், வெள்ளி கட்டில். அது சும்மா 8 கிலோ ஆகும், 12 கிலோவில் பண்ணிவிடலான்னு ஆரம்பித்தான் ஸ்தபதி. பண்ணிடான்னே 4 காலே 12 கிலோ ஆச்சு. இப்போ கட்டில் எங்கே பண்ணுறது? கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-65 கிலோ ஆச்சு அந்த கட்டில், வெள்ளி கட்டில். அதில் சுவாமியை ராத்திரி சயனஹாரத்தி, அந்த சுவாமியை எழுந்தருளை பண்ணும்பொழுது புஷ்பங்கள்லாம் போட்டுண்டு திருச்சின்னங்கள்லாம் வச்சுன்னு தீவட்டி பிடிச்சி கொடை பிடிச்சி, இது நித்திய சேவை. கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும். ராத்திரி பள்ளியறை கதவை சாத்தின உடனே 23வது அஷ்டபதி பாடும். அப்புறம் கார்த்தால சந்நிதி துறக்கும் பொழுது 24வது அஷ்டபதி. அது கார்த்தால பிரபோதனம் மாதிரி. அதை பாடிவிட்டு அந்த திரையை கதவை திறக்கும்பொழுது சுவாமிக்கு வஸ்திரங்க, முகம் தொடச்சிக்க வஸ்திரம், தீர்த்தங்க, வாய்க்கு பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஜலம் வேணுமோ பள்ளியறையில், இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு சுவாமிக்கு முதல் நிவேதனம் காஃபி. 7வது மணி அபாரமான காஃபி, ரொம்ப அபாரமாக இருக்கும். அப்படி ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு தான் சுவாமி பள்ளியறையிலேருந்தே பெட் காஃபி சாப்பிட்டுட்டு தான் அங்கே வருவார். படுக்கையில் சாப்பிட்டா தானே பெட் காஃபி, அவர் படுக்கையில் தான் அதை சாப்பிட்டு வருவார். அதுக்கு போட்டியாக இருக்கும். ஒரு தடவை இது மாதிரி பண்ண அன்னைக்கு ஸ்ரீ அண்ணா வந்துவிட்டார். இது நாங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோன்னு அவருக்கு தெரியாது. அவர் வந்துட்டு போகிற நேரம் குறைச்சலாக இருக்கணும். இது மாதிரி நிவேதனம் பண்ணிவிட்டு அண்ணாட்ட கொண்டு வந்து இப்படி கொடுத்த உடனே வாயில் விட்டுன்னு காஃபி ஆனார். ஆமாம், தினமே காஃபி தான்னு போய் சிரிச்சு விட்டார். இது இன்னைக்கு நேற்றுக்கு நடக்கலை, 20 வருஷமாக நடக்குது. 25 வருஷமாக அவர் வந்த அன்னியிலேருந்து நடந்துட்டுருக்கு. இப்போ தான் பெரிய கோவில். இந்த கோவில் வரத்துக்கு முன்னாடி சின்ன சந்நிதியில் இருந்தபொழுதே இது 98லேருந்து நடக்கிறது. எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது பாருங்க, 26 வருஷம். இப்போ பெரிய கோவில் வந்ததுக்காக விஸ்தரிச்சதே தவிர காரியம் அதே காரியம்தான். 26 வருஷமாக அஷ்டபதி உண்டு, 26 வருஷமாக இதே பிரபோதன சிஸ்டம் உண்டு, எல்லாம். இது பக்தாளுடைய நாதத்வாரா இருக்கு பற்றியெல்லாம். நான் வரதில் நாதத்வாரா வந்துட்டு தான் வந்தேன். அங்கே ஸ்ரீ வல்லபாச்சாரியால் என்ன பண்ணார், ஒரு நாளைக்கு 8 சேவை. அங்கே
8 விதமான சேவை ஸ்ரீநாத்ஜி. 8 சேவைக்கு 8 பேரை நியமிச்சார் அவர். இது மாதிரி 365 நாளைக்கு பண்ணினார். இப்ப அந்தந்த சேவைக்கு அந்தந்த ஃபேமிலி வந்துடும். 500 வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஃபேமிலியை ஏற்படுத்தினார். இன்னைக்கு அது எத்தனை ஃபேமிலியா இருக்கும்? ஒரு 150 மெம்பர் இருந்தால் அந்த 150 மெம்பருக்கும் 365 நாளில் ஒரு நாளில் 8ல் ஒரு சேவை தான் அந்த 300 குடும்பத்துக்கு போட்டி போட்டுன்னு பண்ணும். இது மாதிரி நம்ம பாண்டவங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும்னு தான் நித்திய சேவைன்னு ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு இப்போ நான் சொன்ன இத்தனை சேவையும் நடக்கணும். அது ரொம்ப குறைச்சலாக வச்சுருக்கோம். 16,000 ரூபான்னு. அவள் முடிஞ்சால் வந்து கலந்துக்கலாம், முடிஞ்சாலும் முடியாட்டாலும். இந்த செக்ரட்டரியேட்டில் இருக்க சண்டிகரில் ஒரு அம்மா சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருக்க, அந்த அம்மா வந்து 4 நாள் தங்கினா கோவிந்தபுரத்தில். இப்படி சயனஹாரதி ஆன உடனே கேட்டால், இப்போ நான் வந்திருக்கேங்கிறதுக்காக இதை பண்ணினேலான்னா, அது மகாராஜா வந்தாலும் வராட்டாலும் நடக்குது. மழையிலையும் நடக்கும். கொட்டும் மழை, விடாம கொட்டும். அங்க இருக்கிற 20 பேர் கொடையை பிடிச்சுன்னு சந்நிதிக்கு போகணும். மழையில நடக்கும். அங்கே யார் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நாங்கள்லாம் இங்கே வந்துட்டு போனோம். அங்கே இருக்கிற எல்லாரும் இங்கே வந்துட்டோம். கோவிந்தபுரத்துலேருந்து ஒரு சேவை கூட நிற்காது. அந்தந்த டீம் அந்தந்த ஒர்க்கை பார்த்துட்டே இருக்கும். அந்த கைங்கரியத்தை பார்க்கும். இதுக்கு 16,000 ரூபான்னு வச்சுருக்கோம். பக்தாலாம் கல்யாண நாள், குழந்தைகளுக்கு பிறந்த நாள், சஷ்டத்து பூர்த்தி, இது மாதிரி உள்ள வைபவங்களில் மனசில் வச்சுட்டு இந்த நித்திய சேவையில் கலந்துக்கலாம். இது மாதிரி 3 தர்மம் நம்ம ஆசிரமத்தில் நடக்கிற தர்மம் 3யும் சொல்கிறேன். ஒரு 1200 பசுக்கள் இருக்கு. கோசம்ரட்சணம்ங்கிறது சாட்சாத் பகவானே வந்து நடத்தின ஒரு தர்மம். இந்த பாகவதத்தில் ரிஷபோபதேசம்னு ஒரு சரித்திரம் இருக்கு. அந்த ரிஷபதேவருங்கிறவர் பகவான் பரதயோகீஸ்வரன் முதலிய 100 குழந்தைகளுக்கு உபதேசம் பண்றார். இனி ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணிக்கணும். என்ன பண்ணினா ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணிக்கலாம்? 26 சாதனங்கள் சொல்ற. இந்த 26 சாதனங்களை நீ கைபிடிச்சேன்னா, கடைபிடிச்சேன்னா ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணிக்கலாம். அந்த 26 சாதனங்கள்ல மத்கர்மபிகி மத்கதயாச்ச நித்யம் அப்படின்னு மத்கர்மபிகி அப்படிங்கிற என்னுடைய கர்மாக்களை பண்ணணும். என்னுடைய கர்மாக்கள்னு பகவான் எதை சொல்றான்? யாக யஜ்யங்கள், அனுஷ்டானங்கள் முதலிய கர்ம மார்க்கங்களை பகவான் சொல்றானோன்னா வியாக்கியானம் அது இல்லைங்க. இல்லை பகவான் ஆராதனை பண்ணுறது, திருவாராதனை பண்ணுறது, கோவிலுக்கு வந்து உபாசனம் பண்ணுறது, பூஜை பண்ணுறது, திருவாராதனை பண்ணுறது, அபிஷேகம் பண்ணுறது, அலங்காரம் பண்ணுறது, அர்ச்சனை பண்ணுறது, இது தீபாராதனை பண்ணுறது, இதெல்லாமும் மத்கர்மபிகி. அதுவும் இல்லை. என்னுடைய காரியத்தை பண்ணினா ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணிக்கலாம். என்னுடைய காரியம் என்னேங்கும் பொழுது வியாக்கியானத்தில் மத்கர்மா அப்படின்னு பகவான் என்னுடைய கர்மான்னு பகவான் சொல்றது வியாக்கியானத்தில் கோசம்ரட்சணம் அப்படின்னு தான் வியாக்கியானம். ஒரு காரியம் வேண்டாம், பசுக்களை ரட்சிச்சுருந்தாலே ஜென்மா இல்லாமல் இருக்கும். திருப்பி ஜென்மா கிடையாது. மத்கர்மபிகி 33 கோடி தேவதைகள் நித்தியவாசம் பண்ற இடம். இன்னைக்கு இந்த பம்பாயில் ஒரு பசுமாடு வச்சுக்கணும்னா சாத்தியமா? முடியுமா? மெட்ராஸ்லேயே முடியல, என்னமா முடியும்? இன்னைக்கு கோதானம் பண்றேன்னு யாராவது கேட்டா 7-8 இடம் தான் இருக்கு கோதானத்துக்கே. இப்ப இடமே கிடையாது. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், சில பேர் நேரடியாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவான்னு அதுக்கு ஒரு 5-6 பேர் வச்சுட்டு இருக்கேன். கும்பகோணம், சேங்காலிபுரம், இது மாதிரி ஒரு 4-5 ஊரை வச்சு அவள் பிராமணால் கையில் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாளுன்னு அது மாதிரி அவளை கொடுத்துட்டு அந்த மாடை பசுவை நான் அண்டர்டேக்கிங் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
அந்த பசு கறக்கிற வரையும் அவள் கரத்தை வச்சுக்கலாம். அது கறவை முடிஞ்ச உடனே விற்கக்கூடாது. ஏன்னா விற்றா கொலை பண்ண கொண்டு போயிடுறான். இது ஒரு பெரிய கஷ்டம் இருக்கு. அதை வித்துட்டா ஸ்லாட்டர் ஹவுஸுக்கு போய்டும். அதை விற்கக்கூடாது. அது கறவை முடிஞ்ச உடனே கோவிந்தபுரம் அனுப்பிச்சுடணும் கோசாலைக்கு. அங்கே டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா. அதை வைத்தியம் பண்ணி அது கர்ப்பமாகி அது கண்ணுக்குட்டி போட்ட உடனே திருப்பி அந்த பிராமணனுக்கே அனுப்பிச்சிடுவோம். இப்படி சைக்கிள் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு 10-7 பேருக்கு பண்ணுறோம். அப்படி நம்ம பாண்டுரங்கனுக்கே கோதானம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் பிறந்தா எவ்வளவு கோதானம் பண்ண வேண்டும். கல்யாணம் குழந்தைகளுக்கு உபநயனம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி 3 கோதானம் பண்ணணும். அப்போ தான் அவனுக்கு பவித்திரம். கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 3 கோதானம் பண்ணணும். கன்னிகாதானம் பண்ணுற பிதா அந்த பொண்ணு ருதுவான பொண்ணாக இருந்தால் ஏகப்பட்ட கோதானம் பண்ணணும். அதெல்லாம் இப்போ சாத்தியம் இல்லை. ஷஷ்டப்த பூர்த்தினா கோதானம் உண்டு, சதாபிஷேகம்னா கோதானம் உண்டு. யாராவது காலமாட்டா 3 கோதானம் தீர்மானமாக வேணும். ஒருத்தர் லைஃப்பில் நம்ம ஹிந்து தர்மத்தில் கிட்டத்தட்ட 5-6-7-8 கோதானம் கம்பல்சரி ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணியே ஆகும். நாம் போனப்புறம் அவள் பண்ணுவாளா பண்ண மாட்டாளா அந்த கவலையே கிடையாது. முன்னாடி பண்ணிடணும். இது மாதிரி பண்ணலாமான்னு அதான் தர்மத்துக்கு உள்ள சக்தி. இதை உத்தேசம் பண்ணின்னு அந்த கோதானத்தை பண்ணிவிட்டா அது அந்த காலம் வரையில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குமா அந்த புண்ணியம். அதுக்கு எப்போ சந்தர்ப்பம் ஏற்படுறதோ அப்போ பிடிச்சிக்கும். வந்து அப்படி ரிஷிகள் கருணையினால சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நாம் இருக்கும்போதே கோதானத்தை பண்ணி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. அது என் புள்ள பண்ணுறானோ பண்ணலையோ அந்த டயத்துக்கு வந்து நிற்கும். அது ரிஷிகள் கருணையினால சொல். இப்படி ஒரு கோதானம் பண்ணியா 3 கோதானம் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆசிரமத்திலேயே ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். வேணுங்கிற பக்தால் பணம் கட்டி கோ பூஜை பண்ணலாம். இல்லை வெளிநாட்டில் இருக்கிறவாள்லாம் பண்ணணுங்கிறாலும் அப்படியே இந்த வீடியோ காலில் வந்துடுவா. அவள் அங்கேருந்து சங்கல்பம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிப்பா. இங்கே பூஜை நடக்கும். அது மாதிரி உள்ள ஃபெசிலிட்டி இப்போ லௌகீகமாக வசதி வர வர அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். இத்தனை பசுக்களுக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஆகாரம் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 1,20,000 ரூபா செலவழி. ஒரு நாளைக்கு ஒரு அதில் 1 லட்சம், அதில் மொத்தமாக ஆகாரத்துக்கு மாத்திரமே 17 லட்சம் ரூபா செலவழி மாதம். எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு எண்ணம் உண்டு. ஒரு லாரியில் வந்து 2 டைப்பான ஆகாரம் போடுவோம். கர்ப்பமாக இருக்கிற பசு, கண்ணு போட்ட பசுக்கு தனி, அதுக்கு இந்த மினரல்லாம் போட்டு போடும். நார்மலாக இருக்கிற பசுக்கள்லாம் தனி. இந்த நார்மலாக இருக்கிற பசுக்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு 1000 மூட்டை வரணும். கரெக்டாக 1000 மூட்டை. அந்த தீவன மூட்டை 1000 ஆகும். இந்த 1000 தீவன மூட்டையும் ஒரே லாரியில் வரும், பிரம்மாண்ட ட்ரக்கில் வரும். அதை கொண்டு வந்து இறக்கிவிட்டா ஒரு மாதம் அத்தனை பசு சமர்த்தியாக சாப்பிடும். 12.5 லட்சம் ரூபா. நான் நினைப்பேன் யாராவது ஒத்தர் இது மாதிரி பண்ணக்கூடாதான்னு. நான் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒத்தர் பண்ணிவிட்டார். யூஎஸில் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு இருந்தார். இது எப்பயோ நான் சொல்லியிருக்கேன் போல இருக்கு யூடியூப்பில். அதை கேட்டுவிட்டு உடனே பணம் அனுப்பிச்சு ஒரு லாரி முழுக்க இறக்கினார். அது ஒத்தர் தான் பண்ணியிருக்கார். இன்னும் அடுத்த இன்னும் பண்ணலை. அப்படி வந்தால் ஒரு மாதம் அந்த பசுக்கள் முழுக்க சாப்பிடும். இது பெரிய செலவு. அந்த பசுக்களுக்கு தினப்படி வைக்கல் போடுறதுக்கு 10,000 ரூபாய். இதுதான் இப்போ ஒரு பத்திரிக்கை கொடுப்பா எல்லாருக்கும். இதில் இந்த 3 விவரம் எழுதியிருக்கும். சுவாமி பூஜை, இந்த கோசாலைக்கு உள்ள வைக்கல், 1000 பசுக்களுக்கு 2 வேளை. 3வது இப்போ நடந்துருக்கிற வேத பாடசாலை. பொதுவாக பிராமணான் போஜகித்வா, எந்த தர்மத்தை எடுத்துக்கோங்கோ பிராமணாளுக்கு சாப்பாடு போடு, அப்புறம் அவளை அக்ஷத ஆசீர்வாதம் பண்ண சொல்லணும் தான் ரிஷிகள் ஸ்மிருதியிலெல்லாம் எழுதியிருக்க. இன்னைக்கு யாராத்தில் பிராமணா வந்து சாப்பிட்றா, யார் சமைக்கிறா? ஃபோன் பண்ணிடுறா, கொண்டு வந்து இறக்கி விடுறா. ஃபோன் பண்ணால் சாப்பாடு வந்துடுறது. சமைக்க வேண்டாமா ஆற்றுல? இல்லை, இப்போ இருக்கிற ஃபெசிலிட்டி சிரமமாக இருக்குது, முடியலைன்னா
பாயசமாவது வைக்கணும். இது தெரிஞ்சுக்கணும், தர்ம சூட்சம். ஆற்றுல ஆர்டர் பண்ணி சமையல் வர வைக்க வழி இல்லாமல் வர வச்சுடுங்கோ. பாயசம் ஆற்றுல வச்சுடணும். ஏன் தெரியுமோ? ஆற்றுல அடுப்பே மூட்டாமல் வெளியிலேருந்து சாப்பாடு வர்றதுங்கிறது ஒரு நேரத்தில் தான் வரும். உங்களுக்கே புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் ஆற்றுல அடுப்பே மூட்டக்கூடாது. இந்த அவர் கிளம்பின பிறகு தான் பூட்டலாம். படுத்துட்டு இருக்கிறவ கிளம்பினா தான் ஆற்றை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு புண்ணியாவாஜனம் பண்ணிவிட்டு தான் அடுப்பு மூட்டலாம். அதனால அந்த அடுப்பே மூட்டக்கூடாதுங்கிறது அது. இவனி இத்தனை பிராமணால வர வச்சு விட்டு எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணி அடுப்பே மூட்டாட்டா என்ன அர்த்தம்? அதனால நீ சமையல் ஆர்டர் பண்ணால் சௌகரியம். ஆனால் ஒரு பாயசமாவது அடுப்பில் வச்சுடணும். ஒரு அரைப்படி அரிசியாவது குக்கரில் வச்சு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம். இதை தவிர்க்கவே கூடாது. யாரும் ஆர்டர் பண்ணினாலும் தவிர்க்கக்கூடாது. அதனால பிராமணால ஆற்றுக்கு அழைக்கணும், ஆகாரம். அதனால தானே பிராமண சமஸ்த சம்பத் சமவாப்தி ஹேது. அப்படி வேதாத்தியனம் பண்ணிவிட்டு ஆற்றுக்கு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, நீ அவ கேரக்டரையே பார்க்கக்கூடாது. உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு அவள்கிட்ட வேதம் இருக்கு. அது போகிற உனக்கும் அவருக்கும் என்ன வித்தியா? இவன் சொல்கிறான், நானும் அவரு சேர்ந்தாயா டிஃபன் சாப்பிட்றோம், நானும் அவரு சேர்ந்தா டிவி பார்க்குறோம், நானும் அவரு சேர்ந்தா டிஃபன் சாப்பிட்றோம், நானும் அவரு சேர்ந்தா ட்ரெயினில் போகிறோம், அவரும் ஆர்டர் பண்ணுறார், நானும் ஆர்டர் பண்ணுறேன். நீ அதெல்லாம் பார்க்காது. எல்லாம் ஒன்றா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட வேதம் இருக்கே, உங்ககிட்ட இருக்கும். இப்போ கௌரவம் எதற்குன்னா வேதத்துக்கு. கங்கை ஒரு குடுக்கையில் வச்சு பூஜை பண்ணுறோம். அந்த கங்கையை அதில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த குடுக்கைக்கு எவனான்னு பூஜை பண்ணுறானோ, கங்கை வச்சிருக்கிற குடுக்கைக்கு. அந்த சில பேர் கங்கைக்கு போயிட்டு அந்த கங்கா சொம்பு அதை வச்சிருப்பா, 10-15 வருடம் பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பா. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா ஆட்டினா ஜலமே இருக்காது, எல்லாம் வத்திவே இருக்கும். அது திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு க்ளீன் பண்ணுறதே பார்த்துட்டு ஜலம் லெவல் பண்ணி தூக்கி போடுறான். நேற்று வரைக்கும் பூஜை பண்ணியணும், இன்னைக்கு ஏன் தூக்கி போட்டேன்னா உள்ள கங்கை இருந்தது பூஜை பண்ணேன். இப்போ குடுக்கைக்கு பூஜை இல்லை, உள்ள இருக்கிற கங்கைக்கு பூஜை. அதுபோல ஒரு பிராமணனுக்கு கௌரவம் கொடுக்கறது அவன் கேரக்டருக்கு கிடையாது, உள்ள இருக்கிற வேதத்துக்கு. உனக்கு சகல ஐஸ்வர்யத்தையும் சகல துக்க நிவர்த்தியையும் கொடுக்கக்கூடிய பாததூளி சமஸ்த சம்பத் சமவாப்தி ஹேதவா சமுச்சித ஆபத்குல தூமகேதவா அபார சம்சார சமுத்திரசேதவா புனந்துமா பிராமண பாதபாம்சவா. அதனால வீடுன்னு கட்டினா பிராமணால் வரணும், வேதாத்தியனம் பண்ணினவா வரணும். ஆற்றுக்கு ஒரு பாலாவது சாப்பிடணும், ஒரு டிஃபனாவது சாப்பிடலாம்னு சொல்லுவேன். இப்போ பரிஸ்திதி எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல தெரியல. இல்லை ஒரு பாலாவது சாப்பிடணும், ஒரு டம்ளர் வெந்நீராவது சாப்பிடணும், அவளுடைய குச்சிக்கு போகும். அதான் ரிஷிகளுடைய அபிப்பிராயம், பிராமணான் போஜயித்துவா. அதுபோல சாப்பாடு. பகவான் சொல்றான் ரிஷபோபதேசத்தில், இப்பேற்பட்ட வேதாத்தியனம் பண்ணின பிராமணாளுக்கு சாப்பாடு போட்டால் உள்ளே இருந்து நான் தான் சாப்பிட்றேன். அந்த பிராமணாளுக்கு சாப்பாடு போட்டால் அதில் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறேனோ சாப்பிட்டுட்டு அந்த அளவுக்கு நததா அக்னிஹோத்ரே அப்படிங்கிறான் பகவான். அக்னிஹோத்திரத்தில் கூட நான் அவ்வளவு சந்தோஷப்படலை. அவ்வளவு புண்ணியம் பிராமணாளுக்கு வேதாத்தியனம் பண்ணினவாளுக்கு ஆகாரம் பண்ணி வச்சான். நம்ம ஆசிரமத்தில் 117 பேர் படிக்கிறார். அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு சமாராதனைக்கு 25,000 ரூபா வச்சிருக்கோம். ஒரு 3 தடவை சொன்னேன். இப்போ பாண்டுரங்கனோட கோவில் நித்திய சேவை 16,000, ஒரு 10,000 ரூபாய் கோசாலைக்கு பசுக்களுடைய இந்த வைக்கலுக்கு, 3வது இந்த சமாராதனைக்கு 25,000 ரூபா வேத பாடசாலை. இதை 3ஐயும் கூட்டினா 51,000 ரூபா வந்துடும். நான் 51 பிளான் பண்ணி வைக்கல, இது ஏற்கனவே இப்படி ஆனது, ஃபிக்ஸ் பண்ணது தான் அது. இதை சேர்த்து பார்த்தா 51,000 ரூபா வருது. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் இப்போ நான் சொன்ன 3 தர்மத்திலையும் கலந்துக்கணும். அந்த பத்திரிகை இப்போ எல்லாருக்கும் கொடுப்பா, அவசியம் பக்தாலாம் வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு விக்னேஷ்
வாங்கிட்டு இந்த கைங்கரியத்தில் கலந்துக்கணும். நான் சொன்ன பிறகு ஒரு 1000 மூட்டை 12.5 லட்சம் ரூபான்னு யாருக்காவது மனசில் தோணினா நீங்கள் யாராவது பண்ணுங்க. இங்கே முல்லனில் பக்த சங்கத்தில் பக்த விஜயம் பிரவச்சனம் நடந்துருக்கு. இங்கே மகா கணபதி சமாஜத்தில் வரணும்னு ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியே சொன்னார். இவர் மாமா பேர் என்ன? கைலாச மாமா. அவருக்கு நம்ம பாண்டுரங்கன சந்நிதியில் தான் சஷ்டத்து பூர்த்தி ஆச்சு. அவருக்கு சஷ்டத்து பூர்த்தி என்ன பெரிய பாக்கியம் அவருக்கு. ஏன் அப்படின்னா 150 வைதிகாள் 150 வைதிகாள் இருக்கா. பெரிய ரிஷிமண்டலம் மாதிரி. அதில் தான் அவளுக்கு சஷ்டத்து பூர்த்தி நடந்தது. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நடந்தது. யதோக்தமாக பெரிய பாக்கியம் அவருக்கு. சுவாமி சந்நிதி, வேதவித்துகளுடைய சந்நிதி. அவர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார். இங்கே உள்ள பக்தாளும் நிர்வாகம் பிரசிடண்ட்டு எல்லாரும் ஈடுபட்டு இன்றைக்கும் நாளைக்கும் இந்த சத்சங்கம் வச்சுருக்கு. நாளைக்கு தினப்படியே உஞ்சவர்த்தி உண்டு. இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லாததுனால இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணலை. நாளைக்கு இங்கே பஜனை முடிஞ்சவுடனே உஞ்சவர்த்தி உண்டு. இது முடிச்சு இறங்கும் போதே உஞ்சவர்த்தி உண்டு. உஞ்சவர்த்தின்னா தெரியும் பக்தா பாபா இங்கே கலந்துக்கோ, என்ன பண்ணலான்னு கலந்துக்கோ. இப்போ நான் சொன்ன கைங்கரியம், இந்த 3 கைங்கரியத்துக்கு ஒரு சின்ன பத்திரிக்கை மாதிரி இருக்கு. அது நீங்கள் எல்லா பக்தாலும் போகும்போது வாங்கின்னு போங்க. முன்ன மாதிரிலாம் சிரமப்பட வேண்டாம். கையில் ஃபோன் இருக்குது, அதில் இருக்க ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து உடனே தட்டி போடலாம். ஃபோட்டோ எடுத்து அப்புறம் அப்படி தட்டினா போயிடும். எவ்வளவு சௌகரியங்கள் வந்திருக்கு இப்போ நமக்கு. அதனால் இந்த சௌகரியங்களை தர்மத்துக்கு உபயோகப்படுத்து. பக்தாலாம் அவன் நான் பெரிய விஷயமாக தான் வந்திருக்கேன். இப்போ ஒரு 57 கோடி ரூபாய் அது பாடசாலை கட்டுறது. அது ஆரம்பித்தாச்சு ஒர்க்கு. இப்போ இங்கே வந்திருக்கிற பக்தாளுக்கு இந்த கைங்கரியமாக சுவாமி கைங்கரியம், வேத கைங்கரியம், கோசேவை, இதை 3 சொல்லுவோங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். அதனால் பெரிய கைங்கரியமாக நடக்க போகிறது ஒன்றும். இந்த கைங்கரியத்திலையும் பக்தாளெலாம் அவசியம் கலந்துக்கணும். நாளைக்கு சரியாக 10:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடும். மங்களம் ருக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே மங்களம் மங்களம் ஸ்ரீவத்ஸூஷாய சார்கினே மங்களம். கேமரா எங்க இருக்கு? ஜெயமங்களம் நித்ய போலா புண்டலீகவரதா அறிவிட்டலே. இப்போ சில பேர் லைவில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவள் எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு புரியாமல் இருக்கும். யார் வச்சிருக்காளோ அவளை கூப்பிட. யார் வச்சிருக்காது? இல்லை இது இங்கே வச்சவா யார்? ஆப்ரேட் பண்ணுறவா யார்? அதை எடுத்து இந்த நம்பரை காமிச்சிடுவா வாழ்க்கை. இந்த லைவ் போயின்னு இருக்கு. இப்போ இங்கே லோக்கலில் யாரோ உள்ளூர் பக்தாளெலாம் பார்க்குறேன். இதையும் இத்தனையும் கேட்டுவிட்டு எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னே புரியாமல் இருக்கும். அதுக்காக பின்னாடி 2 நம்பர் இருக்குது. அதை நாங்களே உட்காண்டிருக்கிறவெல்லாம் மறைச்சிட்டோம். அது எப்போதும் மேலே தான் தெரியும். அதனால் அந்த நம்பரை காமிப்பா. அதுக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓலா புண்டலீகவரதா ஜெய சத்குருமூர்த்திக்கு समस्त भक्त मंडली की अंजनेय मूर्ति की